Welcome, students. First, I will congratulate all the 10th pass students. All of you should come in 11th Commerce Academy. In 11th Commerce, various new subjects are there. There are three mainly subjects which is new to you. First is bookkeeping and accountancy. Second is secretarial practice. And third is organization of commerce and management. Myself is Kalpesh Choradia, and I am going to teach you the subject bookkeeping and accountancy. The subject is very scoring subject. If you properly study all the things, then you can score maximum marks in this subject. In last 12 commerce board paper, one student has got 99 marks. So you can realize that you can also get such types of marks if you properly attend all the class, listen carefully each and every aspects, things. This subject is very tough as well as very easy. Those persons who study properly, they find that the subject is very easy. But those who are not giving attention or not understand the things properly, then they find this subject as a very difficult subject. Now, bookkeeping and accountancy, though this is a new subject, but it's mainly related with the mathematics. In bookkeeping and accountancy, there is two words are there, bookkeeping and accountancy. Both these words are separate words. Bookkeeping is a narrower concept and accountancy is a broader concept. Bookkeeping and accountancy is mainly deals with the business activities. What happens is that when we are dealing with number of transactions, then it is not possible for us to remember all the things properly. म्हणजे आपण दैनंदिन व्यवहारात बऱ्याच गोष्टी करत असतो, पण या सगळ्याच गोष्टी काही आपल्या मेमरीमध्ये राहत नाही. बऱ्याच गोष्टी आपण विसरून जातो. जसं मी तुम्हाला अचानक विचारलं की 6वी आणि 7वीला तुम्हाला किती पर्सेंटेज होते, किंवा तुम्हाला 7वीला प्रत्येक विषयात किती मार्क्स होते, तर तुम्हाला ते सांगता येणार नाही. बिकॉज वी कांट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. पण जर तुमच्याकडे त्या 6वीचं किंवा 7वीचं मार्कशीट असेल, तर त्या मार्कशीटवरून तुम्ही सहजपणे सांगू शकाल की कोणत्या विषयात मला किती मार्क होते
आणि किती पर्सेंटेज मला मिळालेले होते. इन द सेम वे, businessman deals with various activities. He purchase the goods, he sell the goods, he purchase the goods in cash, or he purchase the goods in credit. तो उधारीने माल परचेस करतो किंवा कधी रोखीने माल परचेस करतो. सेल करताना सुद्धा याच गोष्टी येतात की तो उधारीने माल विकतो किंवा रोखीने माल विकतो. फॉर स्टार्टिंग बिझनेस he needs capital. There are different sources of capital through which he can earn money. Like he takes loan from bank, he takes loan from his friend, he takes some money from his father, from her mother. So what happens is that from that money, he utilizes that money for different purposes. How he utilizes money? He start a business, purchase the goods, and make large number of transactions. Now in this process, there are different activities the businessmen are doing, and he can't remember all these activities. Like suppose he sells the goods to number of customers on credit basis. उधारीच्या तत्वावर तो अनेक लोकांना माल देतो आहे. Then he can't remember that from which customer how much amount he has to taken. कोणत्या ग्राहकाकडनं किती रक्कम घ्यायची आहे हे त्याच्या मेमरीमध्ये फीड होऊ शकत नाही. And therefore it is necessary to record that transaction into books of accounts. And this recording of transactions into the books of accounts, why these transactions are recorded into the books of accounts? What are the benefits? What is the need? What is the objective of this? These all things we are studying in this new subject which is called bookkeeping and accountancy. Now first of all, we introduce the definition of bookkeeping and accountancy. Meaning of accountancy. Now what is bookkeeping? So here one definition is there. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information. Now listen carefully. What is definition say? Accounting is a systematic process. Means here we have to apply some system
We can't randomly write the transaction into the books of accounts. The system we must follow, then and then only we can write accurate entry of each and every transaction. जसं आपण गहू घ्यायला बाजारात गेलो समजा, तर आपण काही एक एक गहू बघत नाही. आपण रॅन्डमली बघतो. थोड्याशा क्वालिटीमधून आपल्याला कळतं की बाकीचे गहू हे चांगले असतील. ही रॅन्डम प्रोसेस झाली. आपण प्रत्येक गोष्ट त्याच्यात बघत नाही. पण तीच जर गोष्ट आपण एखादी हाय लेवलची बघितली तर आपल्याला असं एकंदरीत लक्षात येतं की आपण त्याच्या बारीक सारीक गोष्टी बघतो. जसं आपण पुस्तक घ्यायला गेलो, पुस्तक घ्यायला घेताना आपण बघतो की आपल्याच विषयाचे पुस्तक आपण घेतोय का, नवीन सिलेबसनुसारच आपण पुस्तक घेतोय का. इथे आपण प्रत्येक गोष्ट चाचपडून बघतो. शिवाय पुस्तक घेतल्यानंतर आपण आतील पानं सुद्धा बघतो की कोणतं पान फाटलं तर नाहीये ना, कोणतं पान मिस तर झालेलं नाहीये ना. त्याच पद्धतीने अकाउंटिंगमध्ये जे काही आपण प्रोसेस करणार आहोत ती सिस्टमॅटिक प्रोसेस असते, ती रॅन्डम प्रोसेस नसते. क्रोनॉलॉजिकली टाइमली वाईज ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन्स आपल्याला रेकॉर्ड करावे लागतात. आणि रेकॉर्ड करताना सुद्धा सिस्टीम आहे. त्या विशिष्ट सिस्टीमनेच आपल्याला रेकॉर्डिंग करावी लागते. Therefore, we say that accounting is a systematic process of identifying. Now, the first process in accountancy is identifying, means to identify the transaction. That transaction is related with the business or is not related with the business. Because only business transactions are recorded in the books of account. आणि म्हणून आपल्याला सगळ्यात पहिले आयडेंटिफाय करावं लागतं, बघावं लागतं की दिलेला जो काही व्यवहार आहे, ट्रान्झॅक्शन आहे, तो ट्रान्झॅक्शन बिझनेसशी रिलेटेड आहे की नाही. जर तो ट्रान्झॅक्शन बिझनेसशी रिलेटेड असेल तरच त्याची नोंद ही पुस्तकात केली जाते, अदरवाईज केली जात नाही. Therefore, the first important process is to identify. First important process is to identify. Now, second is measuring. प्रत्येक वस्तू आपण जी विकत घेतो तिला काहीतरी कॉस्ट असते, काहीतरी पैसे आपल्याला द्यावे लागतात. म्हणजे त्याला एक मॉनेटरी व्हॅल्यू असते. साधा पेन जरी आपण घेतला तर त्या पेनची किंमत आपल्याला द्यावी लागते. मग मेजरिंग म्हणजे मनीच्या ह्याच्यात ते मेजर करणं, त्याचं मेजरमेंट घेणं, किती कॉस्ट आपल्याला त्यासाठी लागणार आहे किंवा किती कॉस्ट आपण पे आउट केली, त्या कॉस्टला म्हणतात मेजरिंग. आणि फक्त मॉनेटरी व्हॅल्यूचेच ट्रान्झॅक्शन हे बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड होतात, बाकीचे ट्रान्झॅक्शन बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड होत नाही. या सगळ्या गोष्टी आपण पुढे बघणारच आहोत. The third part is recording. Recording means to record the transactions into the books of account in systematic manner, in chronological order.
For this recording, we have to prepare journal account. Journal is the base of accounting. This is the first stage where we have to record the transaction. So what is journal? How the transactions are recorded in the journal? These all things we are seeing in future. Now you just remember, recording means to record the transactions into the books of account. Next is classifying. Whatever transactions we record in the books of accounts, we have to classify that transactions into different heads. जसं समजा नवरात्र सीझन आहे आणि नवरात्रामध्ये सगळे जण एकत्र आलेले आहेत. लहान मुलं, मोठी माणसं सगळे एकत्र आलेले आहेत आणि तुम्ही एखादा गेम खेळण्याचं ठरवलं तर आपण बघा त्याच्यात ग्रुप करतो. लहान मुलांचा वेगळा ग्रुप, मोठ्या माणसांचा वेगळा ग्रुप आणि त्या ग्रुपनुसार आपण खेळतो. मग त्यासाठी आपण क्रायटेरिया ठरवतो. 1ली ते 4थीचे विद्यार्थी, 5वी ते 7वीचे विद्यार्थी, 8वी ते 10वीचे विद्यार्थी, असं आपण क्लासिफाय करतो. इन द सेम वे, in bookkeeping, those transactions are recorded in the books of account. We have to prepare separate heads for each of these record. And in this separate head, all the transactions during the accounting period is recorded under each head. जसं आपण काही माल परचेस केला, माल परचेस केला तर पैसे द्यावे लागतील. आपण काही रेंट पेड केलं तर तिथेही पैसे द्यावे लागतील. आपण बँकेत पैसे ठेवलेले आहेत आणि त्यावर आपल्याला व्याज मिळालं तर इथे पैसे मिळतील. म्हणजे कॅशचे वेगवेगळे ट्रान्झॅक्शन्स या वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत. मग हे वेगवेगळे ट्रान्झॅक्शन्स जेव्हा आपण रेकॉर्ड करतो त्याला म्हणतात रेकॉर्डिंग. पण फक्त कॅश अकाउंटमध्ये किती पैसे आले आणि किती पैसे गेले हे जे आपण क्लासिफाय करतो, हे त्या खात्यात ट्रान्सफर करतो, त्याला म्हणतात क्लासिफाईंग. मीन्स टू शो डिफरंट हेड. द नेम ऑफ दॅट हेड इज कॅश अकाउंट. And under this cash account, we show all the informations regarding cash. Whatever cash comes or whatever cash goes, all cash we must show under one head. This is called classifying. And in such a way, different heads we prepared, and under that different heads, the transactions related with that particular heads will be entered in that particular head only. कॅशचं ट्रान्झॅक्शन असेल तर कॅशमध्येच येईल. परचेसचं ट्रान्झॅक्शन असेल तर परचेसेसमध्येच येईल. सेल्सचं ट्रान्झॅक्शन असेल तर सेल्समध्येच येईल. अशा पद्धतीने आपण ते क्लासिफाय करतो. द नेक्स्ट इज समरायझिंग. समरी, इथे एक वर्ड येतो समरी, मीन्स शॉर्टकट. वी रेकॉर्ड ट्रान्झॅक्शन इन शॉर्टकट मॅनर. इट्स कॉल्ड समरायझिंग. एक विशिष्ट अकाउंटिंग पिरियड असतं. दॅट अकाउंटिंग पिरियड नॉर्मली इज स्टार्ट ऑन 1st April and end with 31st March.
in that one accounting year, whatever activities we have done, that should be written in short form. That is called summarizing. The next part is interpreting. आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की whatever things we have record in the books of accounts, we received some information from that recording. We can take the decision from that recording. Means that result interpret us something like this business is profitable or not. Shall I continue this business or not? This is called interpreting. काहीतरी इंटरप्रिट करतोय आपण की आपण जो बिझनेस करतो आहे त्याच्यात आपल्याला प्रॉफिट होतोय की नाही. सगळा खर्च वजा केल्यानंतर आपल्याकडे काही पैसे उरताय की नाही. असलेल्या पैशातून आपण काही मालमत्ता खरेदी केली का. म्हणजे फायनान्शियल पोझिशन आपली कशी आहे, स्ट्रॉंग आहे का नाही. That should be interpreted through these books of accounts. मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतात आणि मग आपल्याला योग्य ती डिसिजन घेता येते. जसं दोन कंपन्या आहेत, एक कंपनी डिव्हिडंड जास्त देते, दुसरी कंपनी डिव्हिडंड कमी देते. मग आपण लगेच त्या डिव्हिडंडच्या रकमेवरून इंटरप्रिट करतो की या कंपनीमध्ये सुद्धा मी 2 लाख रुपये टाकलेले आहेत आणि त्या दुसऱ्या कंपनीमध्ये सुद्धा मी 2 लाख रुपये टाकलेले आहेत. पण पहिल्या कंपनीने मला रिटर्न्स म्हणून 24,000 रुपये दिले आणि दुसऱ्या कंपनीने मला रिटर्न्स म्हणून 18,000च दिले. आपण लगेच इंटरप्रिट करतो, विचार करतो, लक्षात घेतो की दुसऱ्या कंपनीपेक्षा पहिली कंपनी ही सरस आहे आणि मग आपल्याला भविष्यात जी काही इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे ते आपण त्या पहिल्या कंपनीत करू जी रिटर्न जास्त देते. म्हणजे काहीतरी गोष्टी आपल्याला समजतात, कळतात, माहिती होतात. दॅट थिंग शुड बी कॉल्ड ॲज इंटरप्रिटिंग. आणि हे एक वेळेस आपल्याला इंटरप्रिट झालं की पुढचं गोष्ट आहे ती म्हणजे कम्युनिकेटिंग फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन. We have to communicate this financial information to different persons. जसं आपल्याला बँकेतून लोन घ्यायचं आहे, तर लोन घेताना आपण आपली फायनान्शियल पोझिशन दाखवतो आणि त्या पोझिशनवरून आपल्याला बँक लोन डिसाईड करते की या माणसाला कितीपर्यंत लोन दिलं तर चालेल. म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करतोय आपण, आपली फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन आपण दाखवतोय. शेअर होल्डर्स आहे, शेअर होल्डर जेव्हा कंपनीमध्ये पैसा गुंतवतो तर त्याला त्याच्या अगेन्स्ट काहीतरी रेम्युनरेशन पाहिजे असतं, रिटर्न काहीतरी त्याला पाहिजे असतं. मग जेव्हा ही कंपनी आपली इन्फॉर्मेशन त्याला कम्युनिकेट करेल, ही इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करताना कंपनी दाखवते की या कंपनीने या वर्षी इतका इतका प्रॉफिट कमवलेला आहे आणि त्याच्यातील इतका हिस्सा तुम्हाला दिलेला आहे. आणि या कम्युनिकेशनवरून त्या गुंतवणूकदाराला भविष्यात त्या कंपनीमध्ये पैसा गुंतवायचा की नाही याबद्दलचे डिसिजन घेता येते. सो व्हॉट इज आवर पोझिशन इन द मार्केट? What is our position? Our financial position is strong or not? If we have to know all these things, then we must have the knowledge of bookkeeping and accountancy. Because of this knowledge, we can write properly all the transactions into the books of accounts
and from that recording we can interpret the result and communicate that information to the users of that information. ज्यांना त्या इन्फॉर्मेशनची गरज आहे आपण ती इन्फॉर्मेशन त्यांना पोचवतो. So this is called accountancy. Bookkeeping and accountancy. Bookkeeping means record the things. To record the thing, and accountancy is wider concept than bookkeeping. In accountancy, these two terms are come: interpreting and communicating. Interpreting and communicating. These things will come. Now we will go to the next part. That is, the system of accounting is very old. In India, when Chandragupta Maurya regime is there, then Kautilya wrote a book named as Arthashastra. Arthashastra. And in that book, the reference is received regarding the way of maintaining accounting records. Means at that time also recording is there. And afterwards that Arthashastra name became changed and it was called as Deshinama. In the earlier times of civilization, accounting was done by agents. Means काही अशा विशिष्ट व्यक्ती होत्या की त्या व्यक्ती या प्रॉपरली हे काम करायचं. जसे असं आता अकाउंटंट म्हणून काम करणारे लोक असतात, तसे त्यावेळेस सुद्धा काही विशिष्ट व्यक्ती होत्या की ज्या बलाढ्य माणसं असायचे, संपत्तीवान माणसं असायचे, त्यांच्या बुक्स ऑफ अकाउंटचं रेकॉर्डिंग करण्याचं काम करायचे. त्यांना एजंट म्हणायचे आणि ते अकाउंटिंग प्रिपेअर करायचे. मीन्स फ्रॉम 12th century this concept is there, but there are various changes are done in this concept. First, there is no systematic record of transactions, but after 1494 Luca di Borgo Pacioli, an Italian merchant, has introduced a new concept that is called double entry bookkeeping system. And now that double entry bookkeeping system is applied by all the standard nations also. पहिले सिंगल एंट्री सिस्टीम होती, पण त्याच्यामध्ये जे काही ड्रॉबॅक्स होते, दॅट ड्रॉबॅक्स विल बी ओव्हररूल्ड बाय दी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीम. अँड नाव all the peoples are write the books of account through double entry bookkeeping system. This is very famous system. Now we go through the next session, that is called objectives of bookkeeping. Why or features of bookkeeping? What are the features? Features म्हणजे वैशिष्ट्ये. बुककीपिंगची वैशिष्ट्ये काय आहेत? The first is, it is the method of recording day-to-day business transactions. ही एक मेथड आहे की जिथे दैनंदिन व्यवहाराचे जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत
ते लिहिले जातात. दैनंदिन व्यापारी ट्रान्झॅक्शन आहे त्याचं रेकॉर्ड केलं जातं, पण ते रेकॉर्ड सिस्टमॅटिक केलं जातं. जी तारीख पहिले येईल ती पहिले तारीख लिहिली जाते. त्या तारखेमध्ये जसे जसे ट्रान्झॅक्शन्स घडलेले आहेत तशा तशा पद्धतीने क्रोनॉलॉजिकली टाइमली बेस वेळेनुसार ते ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले जातात. आजकाल तर डिफरंट सॉफ्टवेअर्स आहेत की त्या सॉफ्टवेअर्सच्या माध्यमातून डेट, टाइम या सगळ्या गोष्टी तिथे मेन्शन होतात. The second thing is only financial transactions are recorded in the books of account. म्हणजे फक्त बिझनेस रिलेटेड ट्रान्झॅक्शनच इथे रेकॉर्ड केले जातात. फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, बिझनेसच्या व्यतिरिक्त ट्रान्झॅक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड केले जात नाही. जसं तुम्ही फॅमिली बरोबर पिक्चर बघायला गेले, फॅमिली बरोबर तुम्ही हॉटेलला गेले, हे अशा प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन इथे रेकॉर्ड केले जाणार नाही. ओनली ट्रान्झॅक्शन्स रिलेटेड टू दी बिझनेस आर रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट which have a monetary value. The next thing is all records are prepared for a specific period which are useful for future reference. भविष्यात ज्या गोष्टींची आपल्याला मदत भासणार आहे अशा गोष्टींचं रेकॉर्ड केलं जातं, ते बी स्पेसिफिक पिरियडचं. जनरली हा स्पेसिफिक पिरियड म्हणजे 1 वर्षाचा असतो आणि फ्युचर रेफरन्ससाठी त्याची मदत होते. जसं मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की इफ वी सेल द गुड्स टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारीच्या बेसिसने आपण माल विकला, तर अशा वेळेस आपण कोणाला किती माल विकला हे आपण जोपर्यंत रेकॉर्ड करून ठेवू, म्हणजे जोपर्यंत आपण रेकॉर्ड करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला या गोष्टी माहीत पडणार नाही. त्याच्यासाठी रेकॉर्डिंग महत्त्वाचं आहे. कारण थोड्याही पैशांचा फरक पडला तरी जो काही प्रॉफिट आपला होणार आहे त्या प्रॉफिटवर त्याचा परिणाम निश्चित पद्धतीने होतो. म्हणजे फ्युचर रेफरन्ससाठी महत्त्वाचे आहे. किंवा कालांतराने आपल्याला कळतं, सपोज वी स्टार्ट द बिझनेस अँड ॲट दॅट टाइम ओनली 1 lakh कॅपिटल इज देअर, and after 5 to 10 years we have 10 lakh capital, then we can say that our financial position is strong. मग अशा फ्युचर रेफरन्ससाठी आपल्याला या गोष्टींची मदत भासते की आपली पोझिशन किती सुधारली, आपण सॉल्वंट आहोत की नाही, आपली पोझिशन चांगली आहे की नाही, अशा वेगवेगळ्या गोष्टींचा फायदा या रेकॉर्डिंगमुळे आपल्याला होताना दिसतो. द नेक्स्ट इज records of transactions are based on rules and regulations. Different types of rules आहेत, different types of regulations आहेत. म्हणजे अटी आणि नियम असतात की त्यांचं पालन आपल्याला करावं लागतं. Slowly we are going to that concepts. Which are the rules? What are the uses of that rules? How it affects on our journal entry? How that things is beneficial? These all things we are studying slowly. But you must remember now that there must be some rules and regulations
which we have to follow while recording the books of accounts or while recording the transactions in the books of accounts. That is very essential, that is very needful. The next is, it is an art of recording business transactions scientifically. ही कला आहे लिहिण्याची, प्रत्येकाला हे जमत नाही. त्यासाठी बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सीचं सखोल नॉलेज असावं लागतं. ही एक कला आहे. कला ही लगेच आत्मसात होत नाही, बरीच मेहनत करावी लागते. साधी बासरी तुम्हाला शिकायची असेल तर बासरी शिकताना तुम्हाला त्या सगळ्या कन्सेप्ट लक्षात घ्यावे लागतात की ते 7 होल आहेत ते कशासाठी आहेत, कोणता होल दाबला तर कोणता सूर त्याच्यातून निघेल, त्यासाठी तुम्हाला बरीच मेहनत घ्यावी लागते. इन द सेम वे बुककीपिंग अकाउंटन्सी मध्ये सुद्धा रेकॉर्डिंग करताना बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला लक्षात घ्याव्या लागतील. आणि मग सायंटिफिकली त्या गोष्टी तुम्हाला लिहायच्या आहेत. आणि एक शास्त्र सुद्धा आहे, जिथे रूल्स आले, जिथे रेग्युलेशन्स आले, तिथे शास्त्र आलं. So bookkeeping is an art as well as science. So these are the different features of bookkeeping. Now we are going to next session, that is called objectives of bookkeeping. Objectives म्हणजे हेतू, उद्देश काय आहे नेमका बुककीपिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह, हेतू काय आहे, का बुककीपिंग हे सब्जेक्ट अस्तित्वात आला, काय त्याचे फायदे आहेत, that we have to see here. Now the first is, the main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transaction in a systematic, orderly and logical manner. See, the main objective is to record the transactions. पण रेकॉर्ड म्हटलं म्हणजे कसे रेकॉर्ड करायचं का? नाही, ॲक्युरेट रेकॉर्ड पाहिजे. वी मस्ट रेकॉर्ड द थिंग्स ॲक्युरेटली, कोणत्याही प्रकारची चूक न होता. नाही तर लिहायचे होते 5,000 आणि एक शून्य वाढवून दिला. It affects on the bookkeeping. So record must be right in proper manner, in systematic manner, in logical manner. लॉजिकल म्हणजे जी काही तत्व आहेत त्या तत्वांचं पालन करायला पाहिजे. जे काही रूल्स आहेत ते रूल्स फॉलोअप केले गेले पाहिजे. And which activities we record? Financial transactions are recorded. Means business transactions are recorded in the books of account. I will repeatedly say this. परत परत तेच सांगतो आहे. Financial transactions are recorded in the books of accounts. आणि याच्यामुळे आपलं कंप्लीट रेकॉर्ड मेंटेन होतं, की ज्या रेकॉर्ड थ्रू आपल्याला केव्हाही त्या रेकॉर्डचा फायदा होतो आणि बऱ्याच गोष्टी त्या रेकॉर्डवरून आपल्याला कळतात. जसं तुम्ही 10वीला अभ्यास केला गणिताचा, मग गणिताचा अभ्यास करताना तुम्ही प्रत्येक गोष्ट लिहून ठेवली होती आणि जेव्हा एक्झामची वेळ होती तेव्हा तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी रिमेंबर करायला सोप्या झाल्या. तुम्ही जेव्हा पानं पलटवायचे कळायचे तुम्हाला हे कोणता टॉपिक आहे, त्याच्यामध्ये काय होतं, एखादं एक्झाम्पल कसं सॉल्व करायचं, म्हणजे तुमच्याकडे ते रेकॉर्ड होतं म्हणून तुम्ही ते बघू शकलात. समजा काहीच राहिलं नसतं रेकॉर्डिंग, then is that possible for you to remember these things? No, it's not possible. Therefore recording is most important things for today and for future also.
Second thing is, all the business transactions are to be recorded date wise. It is called chronologically order, and account wise. Date wise. Suppose our accounting period is start from 1st April to and end with 31st March. Then while recording the transactions into the books of accounts, we have to record 1st April transaction first, 2nd April transactions second, and in this way we have to record all the transactions date wise. एकाही दिवसाचं ट्रान्झॅक्शन सुटलं ना तर त्या दिवसात ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज होतात ते सगळे विसरून जाऊ, आणि त्या महत्त्वाच्या ॲक्टिव्हिटीज असतील तर त्याचा परिणाम बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये होतो. The books of account is not show proper positions, and therefore it is necessary for us to record the transactions in chronological order, or date wise we have to record that transactions. And also account wise means here classification is there. When we classify the accounts, then under that particular head only the transactions related with that head that must be recorded properly and also chronologically. The next thing is that bookkeeping serves as a permanent record of the monetary transactions. Now here the word is monetary transaction and permanent record. कायमस्वरूपीचं रेकॉर्ड असतं. जसं तुम्ही तुमचे मार्कशीट्स वगैरे जपून ठेवतात, 10वीचे 12वीचे जे काही असतील ते कायमस्वरूपी जपून ठेवतात. वाय? कारण कोणती गोष्ट केव्हा कामाला येईल तुम्हाला सांगता येणार नाही, आणि जेव्हा ती गोष्ट युजेबल असते तेव्हा त्या गोष्टी असल्या तर फायदा होतो. सध्या आपण बघतो की बरेच लोक पॅन कार्ड, आधार कार्ड हे जपून ठेवतात.